салом бинандагони азиз ва хуш омадед ба барномаи ахбори озодӣ. Шаҳлои Гулхоҷа ҳастам дар хидмати шумо азизон аз студияи марказӣ. Нахуст таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳое ки имрӯз 2 май атрофашон суҳбат хоҳем дошт. дар намози имсолаи иди рамазон дар Тоҷикистон аз фитри рӯза то нархи маҳсулоту идгардаки кӯдакон матраҳ буд. ин гадоҳӣ не ин ҳамаш ҳамин рӯза мегирад, ҳамин рӯзаи ваша додан дар кор, закотоша додан дар кор. дар бисёре аз масҷидҳои Русия бештари намозгузорон бо сабаби набудани ҷой дар ҳавои боз намози идро гузоштанд. ва дар бораи муҳокимаи баҳсбарангези Амриддин Аловатшоев, сокини вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, мегӯем ки ҳамагӣ дар чанд соат баргузор ва натиҷагирӣ шуд. намози ид дар Тоҷикистон имсол бе риояи фосилаи ҷисмонӣ ва бастани ниқоб доир гашт. Ин қоидаҳо акнун ба меросу хотираҳои давраи ҳамагири ковид табдил меёбанд. вале масъалае ки мисли солҳои гузашта сари забонҳост, идгардаки кӯдакон мебошад ки расман манъ нашудааст, вале тавсия дода намешавад. ҳамчунин фитри рӯза акнун ба сабаби иштироки мақомот дар ҷамъовари он ба масъалаи дигар табдил ёфтааст. аз ҳолу ҳавои иди рамазон дар душанбе Молураҷаб Юсуфӣ ва Шаҳлои Абдулло гузориш медиҳанд. ҳазорон нафар дар масҷиди марказии Душанбе намози идона гузоштанд. баъди 2 соли пандемия, намози ид бефосилагирӣ ва ниқоббандӣ ҷараён гирифт. намозгузорон аз поёни моҳи шариф ҳам ғамгин буданд و ҳам шод ва ҳам омодаи сухан аз он ки рамазони имсола барояшон чӣ хотираҳое гузошт. ба душта як дастгирии муайяне шуд. дар моҳи шарифи рамазон 70-80% хайрхоҳон зиёд мешаванд. як баҳси асосӣ дар моҳи рамазони имсола фитри рӯза буд. дар чандин масҷидҳои кишвар аз намозгузорон хоста шуд онро ба масҷидҳо ё ҳукумати ҷамоатҳо супоранд. бархеҳо инро нодуруст меҳисобанд. фитр рӯзатона ба ки доде? ба як певазан додам. 2 фарзанд дошта. ба гуфтаи муфтии Тоҷикистон, дар масҷиди марказии Душанбе аз ҳисоби фитри рӯза 15,000 сомонӣ ҷамъоварӣ ва ба 60 оилаи камбизоат тақсим шудааст. масҷид аъзои махсус як иборат аз чанд нафар аст ва раиси маҳалла ҳам ҳаст. ҳамчуне ки айнан масҷиди марказӣ бо раиси маҳалла ва як чанд нафари боварие ки аз маҳалла ҳастанд дар ин яъне рӯйхат ҳастанд дар якҷоягӣ. раиси маҳалла рӯйхат пешниҳод мекунад, фаъолони маҳалла бо аъзое ки дар комиссие ки дар ин ҷо ҳастанд, яъне гурӯҳ ҳайати муайян, ино якҷоя мебаранд ба оилаҳои камбизоат тақсим мекунанд. ҳамасола бо фарорасти иди фитр ва иди қурбон баҳси идгардак дар Тоҷикистон доғ мешавад. бархеҳо инро як чизи хуб медонанд ва мегӯянд кӯдаконро набояд аз он маҳрум кард, яъне аз хурсандии идона маҳрум кард. ҳарчанд бархе дигар мегӯянд ки ин идгардак дар кӯдакон эҳсоси гадоиро зиёд мекунад. гадои не ин қадим мондаги ин идгардагида қадим монд ин гадоҳӣ не ин ҳамаш ҳамин рӯза мегирад, ҳамин рӯзаи ваша додан дар кор, закотоша додан дар кор. барои ана ҳамин барои хурсандӣ кӯдак. барои хурсандӣ дода. посухи мақомот ба ин назарҳо чунин аст. ҳеҷ кас идгардак манъ накардааст. қабл аз ҳама бояд қайд намоем ки на ҳукумат, на идораҳои динӣ, на масҷидҳо ҳеҷ кас идгардак манъ накардааст. лекин муҳим асос бехатарии кӯдакон дар назар аст ки кӯдакон беназорат намонанд. худои накарда дар ин рӯзи хирсандиву хушиву хушҳолӣ ба кадом яъне ки забон намеравад ба кадом яъне садамаҳое ёки ягон нохушиҳое рӯбарӯ нашаванд. мақсад ин аст. иди фитр ба мисли дигар идҳо барои мардум ташвишҳои ҳам дорад, аз ҷумла якбора боло рафтани нархи маҳсулот дар бозорҳо. вале сарфи назар аз ин аксарият талош мекунанд ин иди барои мусалмонон муқаддасро ба рӯҳияи хосе ҷашн гиранд. молураҷаб Юсуфӣ, Шаҳлои Абдулло, Озодӣ, Душанбе. ҳамон гуна ки ҳамкорам Молураҷаб Юсуфӣ зикр кард, яке аз масъалаҳое ки ин бор низ боиси нигаронии сокинони Тоҷикистон шуд, болоравии нархи маҳсулот дар остонаи иди Рамазон буд ки дастархони ҷашнии онҳоро боз ҳам хурдтар намуд. ин мавзӯъ имрӯз аз забони имомхатиби масҷиди ҷомеи шаҳри Кӯлоб ҳам садо дод ки гаронии нарху наворо танқид кард. идома дар гузориши ҳамкори мо Маҳмудҷон Раҳматзода.
ملا حیدر شریفزاده امام خطیب مسجد جامع شهر کلاب به نام امام اعظم در موعظه‌اش پیش از نماز عید رمضان از بالا رفتن نرخ و نوا در عرفه عید گله کرد. وی گفت به سبب بلند بودن نرخ‌ها نتوانست روی دسترخوان عیدانه‌اش میوه و دیگر انواع خوردنی گذارد. شریفزاده اشاره کرد که در چنین شرایط عید را باید خاکسارانه پیشواز گرفت. با گفته چند از نمازگزاران ملا حیدر شریفزاده حالتی را بیان داشت که آنها نیز روبرویند و نه تنها در کلاب. این ساکن دوشنبه نیز به خبرنگاران آزادی از گرانی نرخ‌ها شکوه کرد و چنین مشورت داد. در عید قربان و رمضان نرخ و نوا بالا می رود. شرط نیست که آدما روان یگان جا قرض بگیرن یا یگان جا چی کنن برای دسترخوانشان پردبدبه گذراندن. من و یاد توصیه میدم که اینم خیلی دسترخوان عادی. هر سال در عرفه عیدهای رمضان و قربان نرخ و نوا به مراتب بالا می رود. چنانچه آرد در یک ماه اخیر به حساب میانه تا 8% گرانتر شده است. نرخ برخی از میوه و سبزوات در ماه اپریل از 4 تا 17% بالا رفته است. در همین حال ساکنان دعوت‌های جمع‌آوری فطر روزه را نیز به بحث می‌کشند. امسال مقامات دولتی نیز به این دعوت‌ها همراه شده‌اند. امیرخان قربانزاده معاون رئیس ولایت ختلان در مسجد جامع کلاب گفت که اداره‌های دولتی فطر روزه خود را متشکلانه جمع‌آوری کرده‌اند و افزود پول جمع شده به کمیزاتان و بینوایان تقسیم کرده می‌شود. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب. امروز همچنین هزاران مهاجر توجیک عید فطر را در شهرهای گوناگون روسیه تجلیل کردند. در نوارهایی که کاربران بر رادیو آزادی فرستادند دیده می شود که تعداد نمازگزاران به حد زیاد است که در مسجدها نمی غنجند و اکثرا در خیابان و ورزشگاه‌ها نماز عید را گذاشتند. پس از 2 سال محدودیت‌ها به خاطر کرونا ویروس امسال به مثل تاجیکستان در روسیه برای نمازگزاری یگان محدودیتی وجود نداشته است. جزئیات را در گزارش مومن احمدی همراه تماشا می‌کنیم. اینجا یکی از خیابان‌های مسکو است. هزاران مهاجر مسلمان برای نمازگزاری آمدند. مسجدها توانی جای دادن هزاران مسلمان را نداشتند. از این رو بیشتری نمازگزاران در هوای باز نماز عید گذاشتند. نماز عید در نخوابیدن. استرینسکی رایون. چون عادتی معمول مهاجران تاجیک با هم غذا خوردند. ما در شهر پیر ما آش کردیم. مرحمت بیتان. مرحمت بیتان اما میرسد سیم خواتید. موجتی پادنامو. عید فطر در شرایط جشن گرفته می شود که بر اثر تحریم ها در روسیه بیکاری بیشتر می شود. من گفتن نمیتونم که در حاضر در این زمان در فدراسیون روسیه کاری زیاد وجود دارد، اما فدراسیون روسیه به مهاجران نیز محتاج می باشد. نه فقط در روسیه بلکه در تمام دنیا این کریزیس رفته ایستاده است، اما ما خلق تاجیک از این روزهای سخت را از سر گذرانده بودیم. همه این روزها از سر گذشته بودن. نیت دارم که این روزها بر نگردن. زندگی اکثر خانواده ها در تاجیکستان از پول مهاجران وابسته است. اکثر مهاجران شکایت داشتند که امسال در عرفه عید مثل سالهای قبلی نتوانستند سر وقت و پول بیشتر به خانواده هایشان فرستند. شما برنامه اخبار رادیو آزادی را تماشا دارید. حکومت اوکراین اعلام کرد 4 بندر اساسی کشور را که به دست نیروهای روسیه گذاشتند موقتا میبندد. وزارت کشاورزی اوکراین روز 2 می با نشر یک بیانیه رسمی گفت که بندرهای بیردянسک، ماریوپول، سکادوفسک و خرسون تا زمانی به دست اوکراین برگشتن بسته میمانند. اعلان وزارت تنها یک مقررات رسمی است، چون که روسیه بندرهای مذکور را بعد آغاز تجاوز بی‌دلیلش به اوکراین در روز 24 فوریه بست و آنکه تصرف کرد.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. برنامه دوم میدهم دادگاه امرالدین علوتشویف یک چهره شناخته در میان جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان را به 18 سال زندان محکوم کرد. محاکمه او روز 29 اپریل در بینای بازداشتگاه رقم 1 صورت گرفت. پرونده را دادرس از دادگاه ولایت مختار کوهستان بدخشان بررسی کرده است. جزئیات حکم دسترس نیست. مقامات پیشتر علوتشویف را به گروگانگیری و از آزادی محروم کردن عیبدار می‌دانستند. طرفدارانش به بیگناهی او تاکید می‌کردند. همکارم میرزانبی خالقزاد در استودیو با ماست و از اون میپرسم که آیا تا این لحظه چه چیزهایی درباره این حکم معلوم شده است؟ ببینید، وقتی که مقامات مربوطه درباره این محاکمه معلومات رسمی نمیدهند، در اطراف آن بدیهیاً صحبت و آوازهای زیاد و گوناگون پخش می‌شود. ما هم مجبور می‌شویم به معلومات منبع‌ها تکیه کنیم. به گفته همین سرچشمه‌ها حکم 18 سال زندان گویا بر اساس 5 بند کدکس جنایی برآورده شده است، از جمله گروگانگیری، ولی معلوم نیست سخن از عمل کدام دوره، کدام روز، کدام سال است. و این هم معلوم نیست که نزدیکان و وکیلان امرالدین علوتشویف ضد این حکم شکایت میبرند به دادگاه یا نه. یک چیز روشن شده است که آنها در محاکمه شرکت نداشتند. کمیسیون 44 جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان میگوید از این حکم ناراضی است. خوجمری پیرنظر و سخنگوی کمیسیون 44 به رادیو آزادی گفت دقیق روشن نیست که برای کدام عملش در نسبت علوتشویف حکم بیرحمانه صادر شده است. و یگان جنایت وزین مثل آدمکشی، تروریستی یا آدم ربایی نکرده است. برای چین مجازات را روا دیدند؟ سوال می‌دهد پیرنظرов. یادآور میشوم امرالدین علوتشویف را پس از آن بازداشت کردند که در تظاهرات زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو شرکت کرد. زادگان بدخشان در رابطه با حادثه‌های آخر ماه نوامبر سال 2021 در نزد سفارت اعتراض کرده بودند. امرالدین علوتشویف اساساً در روسیه میزیست و در شرکت‌های خصوصی محافظتی امنیتی کار میکرد و جوانان را تمرین میداد. اما این هم باید گفته شود که نام علوتشویف در جریان آرامی‌های ماه اکتبر سال 2018 در قطار به اصطلاح رهبران غیر رسمی در بدخشان محمد باقروف، طالب ایومبیکوف، منور شنبیف و خرسان مزاروف ذکر شده بود. بعدا معلوم شد که او همراه با چند نفر دیگر سند امضا کردند که در آینده به قانونشکنی دست نمیزنند و به کار مقامات دولتی در ولایت مختار کوهستان بدخشان دخالت هم نمیکنند. خب پس از حادثه‌های ماه اکتبر محکوم به زندان شدن علوتشویف حالت نخستین نیست و چند نفر دیگر هم ساکنان همین ولایت مجازات شدند، همین طور؟ بله شالا در نشست آنلاینی کمیسیون 44 با هیئت مفتشان جمشید میلیبویف نماینده دادستانی حربی روز 19 اپریل گفت که دادستانی رشقله گردی همایی ساکنان در خارق و بریدن 61 نهال یادآور شده، از محکوم شدن 4 نفر یادآور شد. ولی نماینده های کمیسیون 44 میگن دادگاه خارق بیش از 10 نفر را در ارتباط با حادثه های ماه نوامبر سال گذشته به مهلت های گوناگون زندانی کرد و هنوز تفتیشات این نارامیا به انجام نرسیده است. ولی درباره آنکه تفتیش حادثه مرگ گلبدین زیابیکوف در ماه نوامبر سال گذشته به کجا رسیده است معلومات داده نمی شود و این ناراضگی گروه 44 را تا اندازه به میان آورده است. تشکر برای صحبت فراگیر و یک خبر دیگر کوتاه. نیروهای مسلح قزاقستان به برگزاری مشق‌ها با کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی خودسپد آماده می شود. در وزارت دفاع قزاقستان گفتند تمرین‌ها تحت عنوان سرحد 2022 در حدود تاجیکستان و تحت عنوان برادری خلل نیابنده در قرقیزستان برگزار خواهند شد. بینندگان عزیز، با همین مطلب اخبار آزادی را به پایان میبرم. تشکر که تا آخر ما را تماشا کردید. خبرگزارش از این بیشتر در وبسایت رادیو آزادی گذاشته می شود. بار دیگر عیدتان مبارک و تا دیدار در برنامه‌های فردا. خود را احتیاط کنید.